गिरिवरः जय गिरिवरः जय यशोधनन्दन जय गज जय यशोधनन्दन जय गज जय यमुनतीरावनचारि जय कुंज जय यमुनतीरावनचारि जय कुंज जय यमुनतीरावनचारि जय कुंज बिहारी जय यमुनतीरावनचारि जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज राधा माधव जय कुंज हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधा माधव जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज जय राधा नीलमाधव राधा नीलमाधव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रमया जय जय प्रभुका 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 जय जय प्रभुका जय जय गुरुदेव गुरुदेव महाविष्णु स्वामी गुरुदेव जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्री श्री गौरनिताय की जगत गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की His Holiness महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव की अनंत कोटि वैष्णव की दाय गौर हरे कृष्णा प्रभु सन्माताजीस എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഭാഗവതം ഡേ ആശംസിക്കുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 111 അതിലെ 69ാമത്തെ പേജ് വായിക്കുവാണ് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം ചാൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓം നമോ ഭഗവതേ
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of compost, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayana, unto Naranarayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama sloke bhaktir bhavati naishtiki. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. And loving service unto the personality of God, who is prized with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Jai Grandraj Srimad Bhagavatam ki. Om Ajnana Timrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Ena Tasmai Shri Gurave Namah. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Mahavishnu Goswami Dinam. Namami Murdhana Charanaravinde Sri Bhagavata Padasumedase Prajarane Lokdarne Srila Mahavishnu Goswami Dinam. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Dinam. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prajarane Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshadharani. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadhyasya yatonaya Itarataha Charteshu Abhijñāः Swara Tene Brahma Hridaya Adikavahi Muhyanti Yat Surayah Tejo Vari Mridam Yadha Vinimayo Yatra Trisargo Amrisha Dhamna Svena Sata Nirastakuhakam Satyam Param Dhimahi Satyam Param Dhimahi. ഹരേ കൃഷ്ണ 69ാമത്തെ പേജിലെ ഭാവാർത്ഥം 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത ഒരാൾ സംഭ്രാന്തനാകുമെന്നത് നിശ്ചയമാണ്. എപ്പോൾ ബുദ്ധിമാനായ ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സർവകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ, അപ്പോൾ മാത്രമേ അയാൾ മഹാത്മാവായി തീരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ അത്തരം മഹാത്മാക്കളെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ദർശിക്കാനാവൂ. സമസ്ത സൃഷ്ടികളുടെയും പ്രഥമവും പ്രധാനവും പരമവുമായ കാരണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് മഹാത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പരമസത്യമാണ്. എന്തെന്നാൽ മറ്റെല്ലാ സത്യങ്ങളും ഭഗവാന് ആപേക്ഷികമാണ്. ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയും മായാ വിമുക്തനുമാണ്.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് ചില മായാവാദി പണ്ഡിതർ വാദിക്കും. മറ്റു ചിലർ വോപദേവൻ എന്ന ഒരാളാൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആധുനിക സൃഷ്ടിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടും. അത്തരം അർദ്ധശൂന്യമായ വാദമുഖങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കാൻ പുരാതനമായ നിരവധി പുരാണങ്ങളിൽ ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ശ്രീധര സ്വാമി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിലെ ഈ പ്രഥമ ശ്ലോകം ഗായത്രി മന്ത്രത്താലാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതിപുരാതനമായ മത്സ്യപുരാണത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗായത്രി മന്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗായത്രി മന്ത്രാരംഭത്തിലുള്ള നിരവധി ആത്മീയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിൽ ക്രമാനുസാരമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതായി ആ പുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. വൃത്രാസുര ചരിത്രവും അതിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. പൗർണമി നാളിൽ ഭാഗവത പാരായണ ചിത്തരായ ആരും ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ പരിപൂർണത നേടുന്നു. 12 സ്കന്ധങ്ങളിലായി 12 സ്കന്ധങ്ങളിലായി 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ബൃഹത് ഗ്രന്ഥമാണ് ഭാഗവതമെന്ന പരാമർശം മറ്റു പുരാണങ്ങളിൽ ദർശിക്കാം. പത്മപുരാണത്തിൽ ഗൗതമനും മഹാരാജ അംബരീഷനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഭാഗവത പരാമർശമുണ്ട്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം രാജാവ് നിത്യേന ഭാഗവത പാരായണം നടത്തണമെന്ന് അതിൽ ഉപദേശിക്കുന്നു. ആ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഭാഗവത പ്രാമാണിക്യത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സന്ദേഹവും ആവശ്യമില്ല. 500 സംവത്സരങ്ങൾക്കകം ജീവഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി, വല്ലഭാചാര്യ തുടങ്ങിയ നിരവധി പുകഴ്പെറ്റ പണ്ഡിത ആചാര്യന്മാരും അനേക പണ്ഡിതരും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷവും ഭാഗവത വ്യാഖ്യാനം നൽകുകയുണ്ടായി. മാത്രവുമല്ല, ഗൗരവ ഭാഗവത പഠിതാവായ ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങളുടെ സ്വാദ് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് മുഖേന അധിക അളവിൽ നുകരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി യാതൊരുവിധ സാംസ്കാരിക ലഹരിയും തീണ്ടാതെ പരിശുദ്ധവും യഥാർത്ഥവുമായ ലൈംഗിക മനഃശാസ്ത്രത്തെ സവിശേഷമായി പ്രതിപാദിക്കും. സമസ്ത ഭൗതിക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയും കാമജീവിത തത്വത്തിൽ അധീനതയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആധുനിക സംസ്കാരത്തിൽ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രബിന്ദു ലൈംഗിക ജീവിതമാകുന്നു. ഇവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രബലത ദർശിക്കാനാകും. ആകയാൽ ലൈംഗിക ജീവിതം അയഥാർത്ഥമല്ല. അതിന്റെ വാസ്തവികത ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവവേദ്യമാകും. നിജസ്ഥിതിയുടെ വികലമായ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് സാംസ്കാരിക ലൈംഗിക ജീവിതം. മൗലികമായ സത്യാവസ്ഥ നിരപേക്ഷ സത്യമാകയാൽ നിരപേക്ഷ സത്യം നിർവ്യക്തിക സ്വരൂപമാകുക സാധ്യമല്ല. നിർവ്യക്തികവും കാമജീവിത പൂരിതവും ആയിരിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. പരമസത്യത്തിന്റെ നിർവ്യക്തിക സ്വരൂപത്തിന് അതിപ്രാധാന്യം നൽകയാൽ അമൂർത്തക ദാർശനികന്മാർ കാര്യകാരണ ബന്ധനത്തിനായി നിന്ദ്യമായ സാംസ്കാരിക ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് പരോക്ഷമായി പ്രചോദനം നൽകുന്നു. നിജമായ ആത്മീയ കാമം എന്തെന്ന് അറിവില്ലാത്ത മനുഷ്യർ പ്രതിലോമമായ ഭൗതിക ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ എല്ലാമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. രോഗഗ്രസ്തമായ ഭൗതികാവസ്ഥയിലുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതവും ആത്മീയ കാമജീവിതവും തമ്മിൽ സുവ്യക്തമായ വേർതിരിവുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനഃചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത പഠിതാവിനെ പരിപൂർണമായ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയുടെ ഉത്തുംഗ സ്ഥാനത്തേക്ക് ക്രമേണ ഉയർത്തുന്നു. നിരന്തരാവർത്തനം കൊണ്ട് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ സ്വധർമ്മ കർമ്മദേവ വേദശ്ലോകങ്ങൾ മുഖേന കർമ്മദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക.
വേദശ്ലോക ആരാധന, സൈദ്ധാന്തിക ദർശനം, കർമ്മഫലങ്ങൾ തുടങ്ങി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അധികരിക്കാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒരാൾക്ക് കഴിവ് നൽകുന്നു, സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നു. ഓം തത് സത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് മഹാരാജിന്റെ കൃപയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പർപ്പട്ട് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ്. അല്ല, നമ്മൾ വ്യാസദേവനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. സിൻസിയർ, പേഷ്യൻസ്, അവേക്ക്, റിയലൈസ്ഡ് നോളജ്. ഇതാണ് സ്പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതില് നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചിരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, എത്ര പേർക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ സ്പാർക്ക് കിട്ടി? അതിലൊരു മാതാജി സംശയം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നമ്മൾക്കും സ്പാർക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി സ്പാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ സ്പാർക്കിനെ നമ്മളൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഫാൻ ചെയ്ത് അതിനൊന്ന് വളർത്തിയാൽ മാത്രം മതി. ആ ഒരു ഇത് നമ്മളിൽ സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്തോളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 177. യസ്യാം വൈശ്രൂയമാണായാം കൃഷ്ണേ പരമപുരുഷേ ഭക്തിർ ഉത്പദ്യതേ പുംസഃ ശോക മോഹ ഭയാപ. ആരാണോ വേദസാഹിത്യ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള ആ ബന്ധം ദൃഢീകൃതമാവുകയും പെട്ടെന്ന് ഭക്തി മുളയ്ക്കുകയും ചെയ്യും, സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം 3 അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും. ശോകം, മോഹം, ഭയം. ശോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷില് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, പ്രസന്റ് ടെൻസ്, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭാഗവതത്തിലും ഉണ്ട്. 177 നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ശോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഇത്രയും പേരുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കും. അത് ശോകം. ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ വരെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു വിഷമം നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും. ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ധനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നതോ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതുമല്ല. നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം. അതൊരിക്കലും ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിനും അപ്പുറമാണ്. അതിനെ ശോകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശോകം, കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാലം, പാസ്റ്റ്. അതിൽ നിന്ന് കയറി വരാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ചിലര് കുറച്ച് ഭക്തിയിൽ കുറച്ച് ഹൈലി എലവേറ്റഡ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മളെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ശോകം നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിലിരുന്ന് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും. പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചാൻഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും. അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും. കുറേ നാള് ആ ഒരു വിഷമം നമ്മളെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്, 177 പറയുന്നത്, യസ്യാം വൈശ്രൂയമാണ്, ഓറൽ റിസപ്ഷൻ. വൈശ്രൂയമാണ്, നമ്മൾ ചെവി വഴി നമ്മുടെ ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിലൂടെ കേൾക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം കൂടുകയും നമുക്ക് ഭക്തി മുളയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്. ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ്. ഭാഗവതം ഡെയിലി നിത്യം ഭാഗവത സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ്. ഡെയിലി ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ്. ഡെയിലി നമ്മൾ ഭാഗവത ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള, ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ള അടുപ്പം നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് കിട്ടുന്ന ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ശോക, മോഹ, ഭയ. ഇതെല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും. ഇതാണ് ശോകം, കഴിഞ്ഞു പോയ കാലം. ഇനി അടുത്ത മോഹം. മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ്, ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്, നമുക്ക്
സ്പിരിച്വലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം, ചിലപ്പോൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റി കുറവായിരിക്കാം, ഭൗതികം കൂടുതലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഭൗതികം കുറവായിരിക്കാം, സ്പിരിച്വാലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. ഏത് വേണമെങ്കിലും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അത് പ്രസന്റ് ടൈമിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്. ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ പറയും, കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രസന്റ് ടൈമിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ള ടൈമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വിനിയോഗിക്കണം എന്നാണ്. നമ്മുടെ മഹാരാജും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മോഷ്ടിക്കാൻ പഠിക്കണം നമ്മൾ. അതായത് ജഗന്നാഥ സ്വാമി ചക്ക മോഷ്ടിക്കാനായിട്ട് രഘുദാസിന് ഒരുപാട് അടിയൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ നമ്മൾ പോയി ഇറങ്ങി മോഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അടി ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുന്നത്, വേറെ പലതും നമുക്ക് കിട്ടും. മോഷ്ടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാത്രി ശരീരത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി മോഷ്ടിക്കണം എന്നല്ല അതിനർത്ഥം. മോഷ്ടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമയത്തിനെ നമ്മൾ അപഹരിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു 24 hours എത്ര സമയം നമുക്ക് ഇന്ന് ഭാഗവതമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഇന്ന് ഭഗവത്ഗീതയായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ സർവീസിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രാബ് ചെയ്യണം, ടൈമിനെ നമ്മൾ ഗ്രാബ് ചെയ്തെടുക്കണം, നമ്മൾ മോഷ്ടിച്ചെടുക്കണം. സമയത്തിൽ നിന്ന്, മായയിൽ നിന്ന് സമയത്തിനെ അപഹരിക്കണം എന്നാണ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞത്. അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന പ്രസന്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വന്നിട്ട് ശോക മോഹ ഭയ. ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ, അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ല, അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയില്ല, ഇനി എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയില്ല. അതാണ് ഭയം. അപ്പോ ഡെയിലി ഭാഗവതം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡെയിലി നിത്യം ഭാഗവത സേവയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭക്തി ജനിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ശോക മോഹ ഭയ ഇതെല്ലാം മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇതില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിൻസിയർ ആയിരിക്കണം, രണ്ടാമത് നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഭാഗവതം വായിച്ച് നാളെ ഹൈലി എലവേറ്റ് സോൾ ആവാൻ പോകുന്നില്ല. സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. സൂത ഗോസ്വാമി, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വന്നിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ റാപ്റ്റ് അറ്റൻഷനോട് കൂടിയിരുന്ന ഏക വ്യക്തി അദ്ദേഹമാണ്. 80,000 ഋഷീസ് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് സൂത ഗോസ്വാമി. ആ സൂത ഗോസ്വാമി വന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ശൗനക ഋഷിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എങ്ങനെ? അദ്ദേഹം 7 ദിവസം കൊണ്ട് കേട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പേഷ്യൻ്റോട് കൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മളിലും പേഷ്യൻ്റ് ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റ് ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസുഖം വരുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ആവും. അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ആവും, അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവും. ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കാര്യം പോലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അതേ കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾ, ആ രോഗിയായിട്ടിരിക്കുന്ന അതേ കാര്യം നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ റൈറ്റ് സെൻസിൽ എടുക്കാതെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ദേഷ്യം കൂടുകയുള്ളൂ. ആ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ കൂടി. സോ അതുകൊണ്ട് മഹാരാജ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു, നിലങ്കണം പരമാവശ്യം. നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക, മറ്റൊരാളിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, നമ്മൾ വളരെ കൂളായിട്ടിരിക്കുക. അതായത് സിൻസിയർ പേഷ്യൻസ്. രണ്ടാമത് അവേക്ക്, നമ്മൾ ഊർജ്ജസ്വലരായിരിക്കുക. റിയലൈസ്ഡ് നോളജ്. ഈ 3 കാര്യം, ഒന്ന് നമ്മൾ സിൻസിയർ ആയിട്ടും പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും ഊർജ്ജസ്വലരുമായിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു റിയലൈസേഷൻ നമുക്കുണ്ടാവും. കാരണം ഡെയിലി ഭാഗവതം നമ്മൾ ഡെയിലി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെ അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ്, അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, അതിന്റെ വിവർത്തനം, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം, ഇതിലെല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഓരോ വേർഡിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന വേർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാരാജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്വയം നമ്മുടെ ഓൺ എൻഡേവർ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാം. ശൃണ്വത ശ്രദ്ധയാ നിത്യം ഗൃണദശ സ്വചേഷ്ടിത. സ്വചേഷ്ടിത മീൻസ് ഓൺ എൻഡേവർ. ഓൺ എൻഡേവർ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും.
അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് റിയലൈസേഷൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല. നമ്മൾ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. നമുക്ക് റിയലൈസേഷൻ വരണം. നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ, നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്, അത് ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് വരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് റിയലൈസ്ഡ് നോളേജ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോളേജ്, അറിവ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്പാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലിവിങ് ബീയിങ്സ് ആയ ശ്രീ ബ്രഹ്മജിയാണ്, ബ്രഹ്മദേവനാണ്. ബ്രഹ്മദേവന് ഭഗവാൻ ആദ്യം കൊടുത്ത വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തപാ തപ എന്നുള്ള 2 വേർഡാണ് കൊടുത്തത്. ഈ തപാ തപ എന്നുള്ള 2 വേർഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ എത്രയോ ലക്ഷം വർഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹം താമരത്തണ്ടിന്റെ മേളിലോട്ടും താഴോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും തിരിച്ച് കയറി വന്നിട്ട് കൂളായിട്ട് പേഷ്യന്റോട് കൂടി ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു വേർഡ് പറയുന്നത്, തപാ തപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 വേർഡ്. ഇത് കേട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ശരി, ഞാൻ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ തപസ്സാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം സിൻസിയറിറ്റിയോട് കൂടി പേഷ്യൻസോട് കൂടി അത് കറക്റ്റാ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തോണ്ടേയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മദേവന്റെ വേറൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞാല് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:9-24 പറയുന്നത് രൂപം വിചിത്രം ഇതമസ്യ വിവർണിതോമേ. അതായത് ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രെയർ ആണിത്. ബ്രഹ്മദേവന്റെ 3rd കാൻഡോയിലെ 9th ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു പ്രെയറിൽ 24ാമത്തെ പ്രെയറിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുകയാണ്, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഭൗതിക സത്യലോകത്താണ് ഞാൻ ഇരിക്കണമെങ്കിലും ഇതും വന്നിട്ട് ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓരോ സൃഷ്ടി, രൂപം വിചിത്രം, ഓരോ സൃഷ്ടി ഞാൻ നടത്തുമ്പോഴും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭൗതികതയിൽ വീണു പോവാൻ പാടില്ല എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ പ്രയറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതായത് ജന്തു പ്രയറിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പറയുന്നത് ആസ്തേ വിശുദ്ധം അവികാരം അഖണ്ഡബോധം. ആസ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവശേഷിക്കുക. നമ്മള് എന്തൊക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പോയാലും, ഈ ബ്രഹ്മദേവൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ബ്രഹ്മദേവൻ ഇല്ല എങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാള് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആസ്തേ, റിമൈൻസ്. അടുത്തത് വിശുദ്ധം. വിശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്യുവർ. ഒരു ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ പോലും ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ആള്, കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്യുവർ. ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഒരാളിന്റെ അടുത്ത് ഡിവോട്ടീസ് ആയാലും നോൺ ഡിവോട്ടീസ് ആയാലും നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം. അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ പർപ്പട്ട് വന്നിട്ട് വളരെ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ പർപ്പട്ട്. പ്രഭുപാദ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ മഹാരാജും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യം നമ്മൾ പർപ്പട്ട് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു 4 റൗണ്ടോ 6 റൗണ്ടോ 5 റൗണ്ടോ ജപിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നിരുന്ന ആ പർപ്പട്ട് വായിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും പേഷ്യൻസോട് കൂടി വീണ്ടും പോരുന്ന 3 4 റൗണ്ട് ചാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വന്നിട്ട് ചാൻഡ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രഭുപാദിന്റെ പർപ്പട്ട് എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബുക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് തീർക്കാം, ഒരു റണ്ണിങ് റീഡിങ്, അത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ആ റണ്ണിങ് റീഡിങ്ങിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് സ്റ്റഡി. സമയം എടുത്തോട്ടെ, 10 വർഷം എടുത്തോട്ടെ, 15 വർഷം എടുത്തോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരണം വരെ എടുത്തോട്ടെ, ഒരു ആയുസ് ഫുൾ എടുത്തോട്ടെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഒരു പർപ്പട്ടെങ്കിലും വായിച്ച് അതിനെ റിയലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരുപാട് സമയമുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം വർഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് ഭാഗവത ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം 10 വർഷം കൊണ്ട് എഴുതിയ സാധനമാണ്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ച് റിയലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലയിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോനിലയിലിരുന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പർപ്പട്ട് എന്താണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാ വിശുദ്ധം. വിശുദ്ധം മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്യുവർ. ശ്രീല പ്രഭുപാദം കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്യുവർ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ മഹാരാജൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്യുവർ ആണ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വൈഷ്ണവ ആചാര്യാസും കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്യുവർ ആണ്. ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ സന്യാസിമാരും കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്യുവർ ആണ്. പക്ഷേ
നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ നോക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്യൂർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവികാരം. അവികാരം മീൻസ് ചേഞ്ച്ലെസ്. ജയ് ശ്രീ ശ്രീ ജഗന്നാഥ് ബലദേവ് സുബ്രഹ്മണ്യ ചേഞ്ച്ലെസ്. ചേഞ്ച്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ചിന്തകൾക്കോ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്കോ ഭഗവാന്റെ ഒന്നിനും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ വന്നിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ട്രൂത്ത്, പരമ നിരപേക്ഷ സത്യം, ഒന്നിനെയും അത് ആശ്രയിച്ചല്ല അത് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാരെയും ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. 10 വയസ്സാവുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ചിന്തകൾ വേറെയാണ്. 16 വയസ്സാവുമ്പോൾ ആ ചിന്തയ്ക്ക് മാറ്റം വരും. 20 വയസ്സാകുമ്പോൾ വീണ്ടും മാറ്റം വരും. അങ്ങനെ ഓരോ ഏജിലും നമ്മളുടെ ചിന്താഗതികൾക്ക് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ വന്നിട്ട് കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയെ ആശ്രയിക്കും, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കും, ബന്ധുക്കളെ ചിലപ്പോൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആശ്രയത്തിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് ചേഞ്ച്ലെസ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. ആരും അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആരും അദ്ദേഹത്തിന് ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആരും അദ്ദേഹത്തിനെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ, ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകും. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഇത് തരണം, എല്ലാവരും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ തരണം, എല്ലാവരും നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യണം, എല്ലാവരും നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം, ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം, എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഇതാവണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. ഇതൊരു നല്ല ശീലമാണ്. അത് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. കുറേശ്ശെ ഗ്രാജുവലി. നാളെ നേരം വെളുത്തഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഖണ്ഡ ബോധം, അൺലിമിറ്റഡ് നോളജ്. അൺലിമിറ്റഡ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനെയും കുറിച്ച് അറിയും. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലയോ അർജുന, നീയും ഞാനും എല്ലാം പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇനിയും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എനിക്കിതെല്ലാം മനസ്സിലാവും, എനിക്കിതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്, നിനക്കിതൊന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇന്നലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കും. മെനങ്ങാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ബാക്കി കേൾക്കുന്ന ആളിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. അത് അൺലിമിറ്റഡ് നോളജ്. അൺലിമിറ്റഡ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയും. അതായത് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ മഹാഭാരതത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണനും പഞ്ചപാണ്ഡവരും തമ്മില് അവര് മീറ്റ് ചെയ്യണ ടൈം വന്നിട്ട് ദ്രൗപദിയുടെ വിവാഹ സമയത്താണ്. പഞ്ചപാണ്ഡവർ തമ്മിലുള്ള കല്യാണ സമയത്താണ് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഈ പഞ്ചപാണ്ഡവരെ മീറ്റ് ചെയ്യണത്. അതിനു മുമ്പ് അവര് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. നമ്മൾ കുന്തി പ്രയറില് 1:24 ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3-4 സീനിൽ കൃഷ്ണൻ ഇല്ല. ഭീമന് വിഷം കൊടുത്തപ്പോ ഇല്ല. അവർ കുട്ടികളായിരുന്ന സമയത്താണ് ഭീമന് വിഷം കൊടുത്തത്. ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ ഡയറക്റ്റ്. പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആർക്കറിയാം? കൃഷ്ണന് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതായത് ഒരു ദിവസം യുദ്ധം എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഒരു 2 ദിവസത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരെല്ലാരും റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് അർജുനെ വിളിക്കും. അർജുന വാ, നാളത്തേക്ക് കുറച്ച് പരിപാടികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനുണ്ട്, നീ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ ശരിയാവില്ല, വാന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പറയും, നീ അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഒപ്പിച്ചു വെച്ചത്, നീ പോയി റെഡിയാക്കിക്കോ, ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളാം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് വിടില്ല. നീ വാ, നാളത്തെ പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും, നിന്നെ വധിക്കാനായിട്ടുള്ള 3-4 അസ്ത്രങ്ങൾ, അതായത് പഞ്ചപാണ്ഡവരെ വധിക്കാനുള്ള അസ്ത്രങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട്. ആരുടെ കയ്യിൽ? ദുര്യോധനന്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട്. പോയി അതിന് മേടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. ഇതെങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ അറിയാം? അതായത് കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് അൺലിമിറ്റഡ് നോളജ്, ഈ ഒരു കാര്യം അറിയാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗാന്ധാരിയുടെ അടുത്ത് ദുര്യോധനം പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ വിവസ്ത്രനായിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വിടുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറ്റും? ഈ ദുര്യോധനൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോകാൻ പോകണം എന്നുള്ള കാര്യം എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും?
അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ജ്ഞാനമുള്ള ആളാണ് കൃഷ്ണൻ. നമ്മളെ കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കാൻ പോണത്, നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കൃഷ്ണൻ ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനും വേറൊരു പ്രഭുവായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചു. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടായിരിക്കും. കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് മറ്റേ എതിർ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തെ നിൽക്കും. സത്യസന്ധനായ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കില്ല കൃഷ്ണൻ. ആ സമയത്ത് നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്നേ കൃഷ്ണൻ ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, അതിൽ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. അംബരീഷ് മഹാരാജ്, ദുർവാസ മഹർഷി. ദുർവാസ മഹർഷി പറഞ്ഞ ഓരോ ശാപവാക്കുകൾക്കും അംബരീഷ് മഹാരാജ് തിരിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇത്രയും ഒരു മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാകില്ല. കാരണം അംബരീഷ് മഹാരാജിന് വേണമെങ്കിൽ ദുർവാസ മഹർഷി ആ നിമിഷം എന്താണ് തീർത്ത് കളയാനുള്ള എല്ലാ ശക്തിയും ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം സുദർശന ചക്രം അംബരീഷ് മഹാരാജിന്റെ കയ്യിലാണ്. പക്ഷെ അംബരീഷ് മഹാരാജ് അതൊന്നും ഇതായിട്ട് എടുക്കാതെ ഇത് കൃഷ്ണന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്, കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും ഈ രൂപത്തിലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്, ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. പരീക്ഷിത് മഹാരാജിനെ നോക്കിയാലും പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ശാപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുക. നമ്മളെ പലരും പലതും പറയും, ബട്ട് നമ്മൾ അതിൽ കയറി മനപ്രയാസം വന്നു പോയിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞു, എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കൂളായിട്ട് എടുക്കുക, വിട്ട് കളയുക. നാളെ അദ്ദേഹം വരാൻ നേരത്ത് നാളെ പോയി ഹഗ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. അതായത് ഋതു മഹാരാജിന്റെ സ്റ്റോറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 99 അശ്വമേധ യാഗം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തി. 100ാമത്തെ യാഗം നടത്താൻ പോയപ്പോ ആര് വന്നു? ഇന്ദ്രൻ വന്നു. ഇന്ദ്രൻ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അശ്വമേധത്തിനുള്ള കുതിരകളെ കംപ്ലീറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി, മോഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. ഭയങ്കര ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പൃഥു മഹാരാജിന്. അപ്പൊ പൃഥു മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് ബ്രാഹ്മിൺസ് എല്ലാം കൂടെ വന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങൊരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടരുത്, നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ശരിയാക്കിക്കോളാം, നമ്മുടെ വേദമന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി വെച്ച് ഇന്ദ്രനെ സ്പോട്ടിൽ റെഡിയാക്കിക്കോളാം, അടുത്ത ഇന്ദ്രൻ ഉടനെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിയായിക്കോളാം. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് ഇന്ദ്രനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയപ്പോ പൃഥു മഹാരാജ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രനെ ഹഗ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഇതുപോലെ പല അവസരങ്ങളും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പല ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും നമുക്കുണ്ടാവും. നമ്മളത് മനസ്സിലെടുക്കാതിരിക്കുക, നമ്മളത് കളയുക. അവരുടെ വിവരദോഷമെന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള ഒരു അനുകമ്പയെന്നോ ഏത് വേണമെങ്കിലും കാണാം. അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മളത് കളയുക. ഭഗവാന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്താണോ, ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജന് എന്താണോ ഇഷ്ടം, അത് മാത്രം നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണും. അതുപോലെ ഇതാ അൺലിമിറ്റഡ് നോളജ് കൃഷ്ണൻ അറിയാം. അതാ ആസ്തേ വിശുദ്ധം അവികാരം അഖണ്ഡബോധം. ജന്തുപ്രയിൽ പറയണതാണ്. ആസ്തേ വിശുദ്ധം അവികാരം അഖണ്ഡബോധം ആദപ്യമാന ഹൃദയേ അവസിതം നമാമി. ആദപ്യമാന ഹൃദയേ അവസിതം നമാമി. പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പശ്ചാത്തപിക്കാത്ത ഹൃദയത്തിൽ ഒരിക്കലും ആരുണ്ടാവില്ല, കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാവില്ല. അത് ജന്തു, അതായത് വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക. രണ്ടാമത്തെ സ്പാർക്ക് വന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ഒരു ദിവസം അവരുടെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ, അവരുടെ വിദ്യകളെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് അവർക്ക് കൊടുത്ത ക്ലാസ് ഇതായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗുരു പോയി. ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ഗുരു പോയി. ആ പോയ സമയത്ത് എത്രയോ നാള് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് തിരിച്ച് ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരു ചോദിക്കും, നീ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ദിവസം വന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കും. ബാക്കിയുള്ള ദുര്യോധൻ ടീമുകളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ എന്ത് പഠിച്ചു? കള്ളം പറയരുത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പോയി കള്ളം പറയും. ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും ഇതിങ്ങനെ വന്നിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് മാത്രം അവിടെ ഇല്ല. എത്രയോ ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് വരുമ്പോൾ ഗുരു ചോദിക്കും, നീ ഇത്രയും ദിവസം അവിടെ പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് പറയും, അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഈ വേർഡ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു, അതുകൊണ്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത ടൈമാണ് ഇത്രയും സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സ്പാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്. അതായത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാതാജി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെയും കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും.
എൻ്റെ മകനെ ഒന്ന് തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അങ്ങ് കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച ആളാണ് വിവേകാനന്ദൻ. അങ്ങ് തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എൻ്റെ മകൻ വലിയൊരു ആളാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ആ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ഇങ്ങനെ കണ്ണുപുറത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ ഇരിക്കുന്ന എണ്ണ എൻ്റെ കയ്യിൽ പറ്റത്തേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു ഫലമില്ല. പോയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ നമ്മൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പാർക്ക് വേർഡാണ് ഇതെല്ലാം. കള്ളം പറയരുത്, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് അപമാനമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജീവിതകാലം സംസാരിക്കരുത്, ആർക്കും എന്താണ് ആർക്കും മനോവിഷമം ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം. അതെല്ലാം ഒരു സ്പാർക്ക് വേർഡ് തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിനെ കിട്ടിയത്, അടുത്ത സ്പാർക്ക് വേർഡ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലം, സ്റ്റൂൾ. അത് വന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും. അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിന്റെ അടുത്തും ദുര്യോധനന്റെ അടുത്തും പറയും, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും ദുര്യോധനന്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരാൻ. എന്തുകൊണ്ട് ഗുരു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് നല്ല വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു? എന്തുകൊണ്ട് ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത് മോശമായ വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു? കാരണം ഗുരുവിന് അറിയാം ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഈഗോ എന്താണെന്നും ഒരു ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയാണെന്നും അവൻ ഏത് രീതിയിലാണ് പെരുമാറാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഗുരുവിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഗുരു അവരവർക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ദുര്യോധനൻ പോയിട്ട് ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരും. ആ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് കുട പിടിച്ചു കൊടുക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭടൻ വന്നിട്ട് കുട പിടിച്ചു കൊടുക്കും ദുര്യോധനൻ. കുട പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദുര്യോധനൻ പറയും എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും അങ്ങക്ക് വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ കുട പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഉടനെ പറയും, വെയിലായാലും മഴയായാലും എന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ ഒരു സാധനം വരുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല, എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറയും. അദ്ദേഹം അതെടുത്ത് മാറ്റി. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് പോയിട്ട് കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് വരുന്നത്. അദ്ദേഹം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഏകാദശി ടൈം, ആ ഏകാദശി ടൈമില് അന്നത്തെ സമയത്ത് നിർജ്ജലമായിരുന്നു, ജലം പോലും കുടിക്കില്ല. നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ നിർജ്ജലമല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ നിർജ്ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലം മാത്രം നിർത്തി വെക്കും, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കുടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ നിർജ്ജല ഏകാദശി. പക്ഷെ അന്ന് വന്നിട്ട് നിർജ്ജല ഏകാദശി എല്ലാവരും ഏകാദശി വ്രതം, ചില ഭക്തന്മാർ ഇപ്പോഴും എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഏകാദശിയും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിബി പ്രഭു, നമ്മുടെ ആരാണ് സാരഗ്രാഹി പ്രഭുവിന്റെ വൈഫ് മാതാജി, അവരെല്ലാരും എല്ലാ ഏകാദശിക്കും മിക്കവാറും ഇതാണ് നിർജ്ജല ഏകാദശി തന്നെയാണ് എല്ലാ മാസവും എടുക്കാറ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആള് നിന്നിട്ട് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ട ഉടനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് പറയും, ഏകാദശിയായിട്ട് ഒരാൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു, അപ്പം ഇദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച ഉടനെ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു പറയും, ഞാനിത് എനിക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം എടുത്തതല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കുതിരയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് വെള്ളം എടുത്തത്. കുതിരയ്ക്ക് ഏകാദശി ഇല്ല, എനിക്കാണ് ഏകാദശി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏകാദശി എടുക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ളത്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ഉടനെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കും, ഞാൻ എത്ര വലിയ പാപിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു സ്റ്റൂള് കാണുന്നത്. അത് കണ്ട ഉടനെ ഇദ്ദേഹം ഉടനെ ചിന്തിക്കും, ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മലിനമായ വസ്തു, ഏറ്റവും മോശമായ വസ്തു ഇത് തന്നെയാണ് എന്ന് ഉടനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ മലം, ഈ സ്റ്റൂള് വന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് തിരിച്ച് സംസാരിക്കും, അല്ലയോ മനുഷ്യ, ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഈ ഒരു ഫെർമെന്റേഷൻ നടന്ന് ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ നല്ല മാധുര്യമുള്ള ഒരു ആപ്പിളായിരുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാമ്പഴമായിരുന്നു. എപ്പോഴാണോ നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയത്, നീ എപ്പോഴാണോ എന്നെ ഭക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയത്, ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന് മനസ്സിലാവും, മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും വലിയ നീചനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവും. അതായത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നോക്കിയാലും യുദ്ധമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം, ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധം, ഉക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധം, അമേരിക്ക ജപ്പാൻ യുദ്ധം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ യുദ്ധമാണ്. പക്ഷെ ലോകത്തെ ഇപ്പം കറണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ യുദ്ധം ഇല്ല, ആർട്ടിക്, അന്റാർട്ടിക്. അവിടെ യുദ്ധമില്ല. അവിടെ കുറെ മഞ്ഞുകട്ടകളും കുറെ വാൾറസും
കുറെ പെൻഗിനും അതും ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ മനുഷ്യനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് യുദ്ധമില്ല. മനുഷ്യനുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പിളിൽ വന്നാൽ കൂടിയും ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. വലിയ മറ്റേ ബോംബും തോക്കും ഒന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് ചെല്ലുന്നില്ല എങ്കിലും അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില ശീത സമരം, അതായത് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിച്ച പോലെയുള്ള ശീത സമരങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാറുണ്ട്. ഈ ഫൈറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല, സംസാരം അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഇത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിന് കിട്ടിയ ഒരു സ്പാർക്ക്. അടുത്ത സ്പാർക്ക് വന്നിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് ശൃംഗി, ശമീക മഹർഷിയുടെ മകൻ വന്നിട്ട് 7 ദിവസം കൊണ്ട് നീ മരിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വേർഡ് കൊടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹം ഗംഗാ നദീ തീരത്ത് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡിവോട്ടീസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്കും 7 ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധേഡല്ല. നമുക്കിനി 25-ാം തീയതി വരെ ഉണ്ട്, 2047 വരെ ഉണ്ട്, ഇനിയും ഒരു 10 വർഷം കൂടെ ഞാൻ ജീവിക്കും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ പോകൂ എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മൾ. സോ ഇന്നൊരു 3 സ്പാർക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ് ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ, വളരെ നല്ല ക്ലാസ് പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭു. ജയ ഗുരുദേവ്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വേണ്ട എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പ്രഭു എന്ന് ഫുള്ള് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമ്മുടെ മഹാരാജ് വന്നിട്ട് ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ, ആ വേർഡ് തന്നെ മഹാരാജ് ഒരു 4 മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ. നമ്മള് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ അഫക്റ്റ് ആവുന്നുവെന്നും അതിൽ പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നുവെന്നും ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റൊരാളിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാരാജ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഒരു വേർഡ് വെച്ച് മാത്രം സംസാരിച്ചു. പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മൾ ഇപ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പം കൂളായിട്ട് പേഷ്യൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഗുണങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യും. ആ ഗുണങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാതെ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക്. ആ ടാസ്കിൽ എത്ര പേര് ജയിക്കുന്നു, എത്ര പേര് വിജയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുവിനെ ഇതിലിപ്പോ ഒന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രഭു ഒരു 10% പോലും പ്രഭു പറഞ്ഞ് ആയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കേട്ടപ്പോ ക്ലാസ്. ഇനിയും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പറയാൻ. ഉണ്ട് പ്രഭു, എനിക്കും ഉണ്ട് പ്രഭു, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അതായത് പ്രഭുവിന് 10% ഉള്ളെങ്കിൽ എനിക്കൊരു 100% ഇനിയും മാറാനുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ആവാനുണ്ട്, ഒരുപാട്. അതല്ല പ്രഭു, ക്ലാസ് ഇനിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് 10% പോലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പ്രഭുവിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. മഹാരാജിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഇനിയുണ്ട് പ്രഭു. നമ്മളിപ്പോ 3 പഠിച്ചോളൂ, ഒരു 10-17 ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ആൻസർ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. എഴിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഒരു 2 മിനിറ്റ് താമസിക്കും. കേക്കാം പ്രഭു, പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മാതാജി കേക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു പറഞ്ഞ് നമ്മള് ആരെങ്കിലും പ്രീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് പ്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാമെ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പ്രീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് പ്യൂരിറ്റി കൂടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അതെങ്ങനെ പ്രഭു നഷ്ടപ്പെടുന്നേ? പ്യൂരിറ്റി കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിലയിൽ ഇരിക്കണതേ നമ്മുടെ പ്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നർത്ഥം. അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും, അതായത് ഭാഗവതം പ്രീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 12 മഹാജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്വയംഭൂ നാരദ ശംഭു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6, 3, 19, 20 ശ്ലോകങ്ങളിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊന്നാമത് ഭൗതികതയിലാണ്. നമ്മള് 24 മണിക്കൂർ ഡിവോഷണൽ സർവീസിലല്ല. കിട്ടുന്ന 1 or 2 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് സർവീസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ നാമജപം നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലറിഷ് ആവും.
ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്യൂരിറ്റി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നാമജപത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് കുറയും. എന്നാൽ മഹാജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല. എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഗിരായോ വർഷധാരാഭ്യ ഹന്യമാനാഭ്യുപതി. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാണ് പ്രീച്ചിങ്ങിൽ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. 5 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി പ്രീച്ചിങ് എക്സാമ്പിൾ വന്നിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാണ്. പ്രീച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ പോലെ പ്രീച്ച് ചെയ്യണം. നമ്മളെ ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹമാസ് ഭീകരന്മാർ വന്നിട്ട് നമ്മളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇനി മേലെ ഇതൊന്നും സംസാരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കും. പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ് അങ്ങനെയല്ല. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം ഭഗവത് സ്മരണയിലായിരുന്നു. മഹാരാജ് വന്നിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതാജി, എപ്പോഴാണോ കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോഴും മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണനെ ഓർമ്മിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പ്രീച്ച് ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ ഒരു 4 മാല എക്സ്ട്രാ ജപിക്കുക, ഒരു 2-3 ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കുക എന്നുള്ളത് മഹാരാജ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദണ്ഡവത് പ്രണാമം. ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഞാൻ ഭഗവാനെ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭു, കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കാണും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.